A warm welcome to you all to the virtual Merit Day celebration of 2020. Mount Carmel Higher Secondary School was founded in 1934 by the congregation of the Carmelite Sisters of St. Teresa on the futuristic vision of Mother Teresa of St. Rose of Lima. It is under the management of the Corporate Educational Agency of the Diocese of Vijayapuram, headed by Right Reverend Dr. Sebastian Thekkathcheril, the Bishop of Vijayapuram, and led by Reverend Father Paul Denny Ramachangudi, our corporate manager. The high secondary section of the school, which commenced in 1998, has always worked committedly towards empowering young girls by providing quality education all these years. The school also has a consistent history of creating toppers and high achievers in the higher secondary examinations. In June 2019, Reverend Sister Shilpa CSST took over charge as the principal of the school, and it's indeed a matter of great joy and pride that in the academic year 2019-20, 50 of our students have won full A+ in all subjects, of which 2 students secured a whopping 100% for the whole higher secondary course and 10 students secured full marks for their second year exams. We are here to honor them on this virtual platform and to convey our appreciation and applause for their dedication and hard work. Let's begin by raising our hearts to the Almighty God and thanking Him for His enormous blessings. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാഭക്തിയും വിവേകവും തരണമേ ദയാനിധേ. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാഭക്തിയും വിവേകവും തരണമേ ദയാനിധേ. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. The head of our institution and the driving force behind all its activities, Reverend Sister Shilpa CSST, delivers the welcoming note. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഒത്തുചേരൽ, ഒരുമിക്കൽ, ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഫ്രണ്ട് COVID-19. We cannot just stop the seconds, minutes, hours, days, months and years. Everything will pass away, and everything leaves some memory. Either it brings happiness or sadness. Even that memory will get out of our mind. Anyway, we cannot just forget our twinkling stars who have added another golden letter to the glory of Mount Carmel Higher Secondary School through their meritorious achievements. 50 stars. We, your Mount Carmel family, is here to appreciate and congratulate you, dear loving students, for getting full marks, full A+ for the +2 examination 2019-2020, and to all our students getting the best result. May you have a bright future ahead. Every experience has taught you various lessons while you were with us. May God give you the grace to attain and achieve your heart desires. Always seek God's blessings and the blessings of your parents, and gratefully remember your teachers who were there to guide you from nursery up to now. On this day of yours, I extend my sincere thanks to our management, especially to our corporate manager, Reverend Father Paul Denny, for his timely support and guidance all throughout the year. And I welcome you, dear loving Father, to this function. I also sincerely thank our Mother Superior and Doctor Manager
Reverend Sister Dania, CSST, whose timely support and guidance and prayer. It was really a consolation, and also it has strengthened us, dear sister. And I cannot forget my loving sisters at Mount Carmel Convent, whose prayer support all throughout the year, especially during the time of the examination of our students, have really supported them. Thank you, sisters, and I extend our loving welcome to this function. I also welcome all the PTA executive members. It's because of your cooperation and support that has brought this glory to this institution. I welcome you once again to this function, and I cannot be without thanking my loving teachers who were there behind the screen, guiding and teaching the students selflessly. It's all because of you, this merit, this glory that has come to Mount Carmel Higher Secondary School. Thank you, dear teachers. May God bless you and your family, and I welcome you lovingly to this function. Once again, I extend a wholehearted welcome to all those who have supported all throughout the year. Thank you, dear ones, and I extend our sincere welcome to you to this function. Once again, I express my sincere appreciation to all our students who got the real achievements for the examination, and it is because of you that we have this celebration. I welcome each one of you to this merit day. Once again, I welcome each one of you to this function. Thank you. May God bless you. Our corporate manager, Reverend Father Paul Denny Ramachungudi, truly inspires us with his words of wisdom. Let's listen to his heartwarming message. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. മൗണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ മെറിറ്റ് ഡേ ഇന്നേ ദിവസം കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും വിജയപുരം കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസിയുടെ രൂപതയുടെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ശില്പ CSST, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, PTA പ്രസിഡന്റ്, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് വിജയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഡു നോട്ട് റിമെയിൻ സ്ട്രക്ക്. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പല മേഖലകളിലും നാം പെട്ടുപോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് വാഹനത്തിൽ വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പെട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പെട്ടുപോയ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വളർച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മൂവ്മെന്റ്, മുന്നോട്ടുള്ള ചെറിയ അനക്കമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. അതാണ് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പല പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന കുട്ടികളാണ്
നമ്മുടെ മൗണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനത്തെ ഇന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഏവർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഡു നോട്ട് അലൗ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഡിഫൈൻ യു. പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിന്റെ ഭാവി തീർച്ചയായും ദുഃഖപൂരിതമാകും. ആയതിനാൽ പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ അവസാനം ഏറ്റവും ഭാസുരമായി തീരുവാൻ, സന്തോഷകരമാക്കി തീരുവാനായിട്ട് നാം എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ലീവ് യുവർ ലൈഫ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നിരാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം എൻ്റെ സഹോദരന്റെ 10ാമത്തെ പാഠം പോലെ ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുക. എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അത് 2ലേക്കും 3ലേക്കും ഒക്കെ വരുമെന്നും പിന്നീട് അത് വളർന്ന് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഊർജത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഡു നോട്ട് ചേസ് വാലിഡേഷൻ. നാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വഴിയിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായോ, നന്നായിരുന്നോ, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, അത് പങ്കുവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടുവാനും അത് പങ്കുവെക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. 5ാമത്തെ കാര്യം, റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് ഗ്രേസ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കൃപാപൂർണമായ മനസ്സോടുകൂടെ, വളർച്ചയുടെ തുറവിയുടെ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ഇടപെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജൈവ വളർച്ചയും നമ്മുടെ പരിണാമവും അതുവഴിയായിട്ട് സംഭവിക്കും. ഭൗതികവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളർച്ച അതുവഴിയായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. നമ്മുടെ ജൈവ വളർച്ച സാധ്യമാകുവാൻ, നമ്മുടെ പരിണാമം സാധ്യമാകുവാനായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഒക്കെ കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. മൗണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ തന്നെ ഒരു തിലകക്കുറിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ചും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയും വിജയിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. ഈ തരുണത്തിൽ ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ അധ്വാനങ്ങളും ചെയ്ത, കുട്ടികളെ സഹായിച്ച അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ശില്പ CSSTയെയും ഒത്തു സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. രൂപതയുടെ നാമത്തിലുള്ള വിജയപുരം കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ജീവിതചര്യ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ, നമുക്ക് ഒരു പരിവർത്തനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Here are our 50 high flyers receiving their mementos from Reverend Sister Dhanya CSST, our local manager.
to our students who secured A+ in 5 subjects. Your achievements and efforts are really praiseworthy. Congratulations. സ്നേഹബഹുമാന്യരായ മൗണ്ട് കാർമൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, 2018-20 അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് ഡേ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ തിരശ്ശീല ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏവർക്കും ഈ നല്ല സുദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും സന്തോഷവും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമാറും ഒരു മുത്തുകുട പോലെ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷമുത്തശ്ശിയുടെ തലോടലും മാതൃസമാനമായ അധ്യാപകരുടെ പരിലാളനയും വാത്സല്യവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഗ്രഹാതുരത്വം അനുഭവിക്കും എന്നത് തീർച്ച. കാരണം കുറച്ചു നാൾ മാത്രം ഈ സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന എനിക്ക് പോലും ഇനി ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു നൊമ്പരം. 48 ഫുൾ A+, അതിൽ 2 1200-ൽ 1200, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 10 600-ൽ 600 മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കി ഒരു നല്ല മികച്ച വിജയ ശതമാനത്തിലേക്ക് ഈ സ്കൂളിനെ എത്തിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മൗണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തിളക്കമാർന്ന ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പടികൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ വിജയത്തിന് കാരണക്കാരായ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപക, അനധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരേവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കുകയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഉദാത്തമായ പരിണാമഫലം ദൈവികതയാണെന്ന നിത്യസത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ സ്കൂളാണ് മൗണ്ട് കാർമൽ. അതിനാൽ തന്നെ അചഞ്ചലമായ ദൈവാശ്രയ ബോധവും സ്നേഹ സഹകരണ മനോഭാവവും കുട്ടികളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ എന്നും. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പാഠ്യേതര മികവിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ ഒരു ദീപമായി പ്രശോഭിക്കും. പ്രതിസന്ധികളിൽ അത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കും, തീർച്ച. PTA പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ മറ്റ് PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹ സഹകരണങ്ങൾ ആവോളം ലഭിക്കുവാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും നന്മയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഒട്ടേറെ പുതുമകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു അധ്യയന വർഷം. കേരള ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 1 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ ഒരുമിച്ച് ആരംഭിച്ച ഒരു അധ്യയന വർഷം. തലമുറകൾക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത അവസാന അധ്യയന നാളുകൾ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും പരീക്ഷകളെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ടുകൊണ്ട് മൗണ്ട് കാർമൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച വർഷം. 50 തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. അഭിമാനത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയ മൗണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരു വിർച്വൽ മെറിറ്റ് ഡേ സെലിബ്രേഷനിലൂടെ ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ച ഒരുക്കുകയാണിവിടെ. ആദ്യമായി തന്നെ ഇത്രയും വിജയം തന്ന സർവേശ്വരന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം.
ഒപ്പം തന്നെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഒരു വിദ്യാലയം പണിതുയർത്തിയ CSST കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഇവിടം സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റിയ വിജയപുരം കോർപ്പറേറ്റ് ഈ വിദ്യാലയത്തെ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ, വിദ്യയുടെ മധുരം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ, ഏതിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അനധ്യാപകർ, സഹകരണത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായ PTA, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കൂട്ടം മിടുക്കി കുട്ടികളും. മൗണ്ട് കാർമലിന്റെ നേട്ടത്തിന് പുറകിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇവിടെ 1200-ൽ 1200 നേടിയവരും 600-ൽ 600 നേടിയവരും ഫുൾ A+ നേടിയവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും വിജയത്തിന്റെ മാറ്റു കുറയില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയം നമ്മുടെ സ്കൂളിന് അഭിമാനം മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭാവി ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ A+ നേടുന്നവരാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മകളും, നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പാതിയും, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അമ്മയും, ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധുവും, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തും ആവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾ A+ നേടിയെന്ന്. ഒരു A+ നഷ്ടമായി 5 A+മായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെയും തിളക്കമേറെയാണ്. മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ വിജയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതോർത്ത് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കാം. ഇവിടെ നഷ്ടമായ A+ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ സർവീസിന് തുണയ്ക്കട്ടെ. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. താലിബാനിസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഇരയായ മലാല യൂസഫിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവട്ടെ. തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ അവളുടെ അധ്യാപികയായിരുന്നു എന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ, ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോ അധ്യാപകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കാതോർത്ത് ഞങ്ങളുണ്ടാവും. ഒപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു തണൽ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒപ്പം ചേർത്തണയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരും ഉണ്ടാവും. ദൈവാനുഗ്രഹം ഓരോ ദിനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. എത്തപ്പെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാവട്ടെ. കർമ്മല മാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഫാദർ പോൾ ഡെന്നി രാമശങ്കുടി, ലോക്കൽ മാനേജർ റെവ സിസ്റ്റർ ധന്യ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ശില്പ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി എലിയമ്മ മാത്യു, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച് മനുഷ്യവംശത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയെ തീർന്നിരിക്കുന്ന COVID-19 അതിരൂക്ഷമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുക അസാധ്യമായതിനാലാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ മെറിഡേ സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് സ്കൂൾ അധികൃതർ തീരുമാനമെടുത്തത്. കൊറോണ നമ്മളെ അകലത്തിലാക്കിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ +2 ഫലത്തിലൂടെ മൗണ്ട് കാർമലിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അനുമോദിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളിലൂടെയാണ് മൗണ്ട് കാർമൽ സ്കൂൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ +2 പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് 50 ഫുൾ A+ഉം 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 1200-ൽ 1200, രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ 10 വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 600-ൽ 600 മാർക്കും, കൂടാതെ 98% വിജയവും. ഈ വിജയങ്ങളെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മളെ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയാണ്.
ഏതൊരു വിജയത്തിന് പിന്നിലും ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നേതൃത്വ നിരയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നയിച്ച നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഡെന്നി അച്ഛനും സഹായ ഹസ്തവുമായി എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാനേജർ മധുറുമായ സിസ്റ്റർ ധന്യയും മൗണ്ട് കാർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത കാലം മുതൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും തൻ്റെ ഹൃദ്യമായ ഇടപെടലും തൻ്റെ സാമീപ്യവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രവർത്തന മികവും കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച നമ്മുടെ ശില്പാമ്മയും ഏതൊരാവശ്യങ്ങൾക്കും ഓടിയെത്തുന്ന PTA പ്രസിഡന്റും മറ്റ് PTA മെമ്പേഴ്സും കുടുംബജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച അധ്യാപകരും അവരോടൊപ്പം ഉള്ള മറ്റ് അനധ്യാപകരും ഏവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ +2 പരീക്ഷയിൽ 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് 1200-ൽ 1200 മാർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ച് പഠിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലീഡർ ആയിരുന്ന മരിയ സജിയും കൂടാതെ ശ്രേയ ആൻഡ് ജോസ്. പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികവുറ്റ പ്രകടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ലാളിത്യവും എളിമയും നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെയും മനം കവർന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ +2 പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് 10 വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് 600-ൽ 600 മാർക്ക് ലഭിച്ചത്. പഠനത്തിനും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ. +2 വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പുതിയ പഠന മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. 50 ഫുൾ A+ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാനും മാർക്കുകൾക്ക് ഒരു A+ നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റ് 15 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ. ഓരോരുത്തർക്കും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനും ആശംസകൾ അറിയിക്കാനും ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 2 വർഷക്കാലം മൗണ്ട് കാർമൽ ക്യാമ്പസിലൂടെ പാറി പറന്ന് നടന്ന് ഇവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഒരു വാക്ക്: ജീവിതം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കാണുക. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. കഠിനമായ പ്രയത്നം ചെയ്യുക. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കി കുട്ടി ഞാനാവണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. കൊറോണ എന്ന സൂക്ഷ്മജീവി ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കൊറോണയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Let's hear from our toppers. Hello everyone. So to talk about Mount Carmel is not just a school. It's actually an emotion for all of us. It just runs in our blood. And if you study Mount Carmel, you have this feeling of family in there. And from the teachers to the principal, staff and management, they just give you this hope of achieving your dream. And that's what is important. I thank all the teachers, principal, management for giving me this opportunity to study in this wonderful, prestigious school. And to talk about my dream, in the school, the teachers, principals start from the very beginning to the end. They just be with you throughout this 2 years journey. And that's what is important. I thank God for giving me this opportunity to study in this wonderful, prestigious school. And that's what makes you who you are. And thank you so much, Mount Carmel, for giving me this opportunity. Thank you. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ശില്പ CSST, കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റെവറൻഡ് ഫാദർ പോൾ ഡെന്നി രാമചന്ദ്രൻ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കാർമലൈറ്റ്സ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കാരണക്കാരായ അതിനവസരം ഒരുക്കി തന്ന എൻ്റെ അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ, ദൈവം, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഒരുപാട് മുകളിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഓർമ്മകൾ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മൗണ്ട് കാർമൽ, എ ന്യൂ ബിഗിനിങ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ചിട്ടയായ പഠനം.
ഞാനൊരു ട്യൂഷനൊന്നും പോയിട്ടില്ല, കോച്ചിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, ടീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കും, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മിസ്സുമാരും ദൈവവും അല്ലാണ്ട് മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുമാത്രം മതി. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളായ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, ദൈവം, ഇവർ 3 പേരും നമ്മുടെ കൂട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ. കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിനും കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്കും പിന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹവും എല്ലാം കൃത്യമായ അളവിൽ ചേരുമ്പോൾ ഏതൊരു കടമ്പയും നിസ്സാരമാണ്. പിന്നെ ഈ കാർമലിലെ 2 വർഷത്തെ ജീവിതം ഒരു കുടുംബം പോലെ സന്തോഷിച്ച് ആഘോഷിച്ച് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് കടന്നുപോയത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ I don't miss my school, I miss my family. I love you, Mount Carmel. Thank you. Respected Reverend Sister Shilpa and teachers and my dear friends, it gives me immense pleasure to stand here before you. First of all, I would like to thank Reverend Sister Shilpa and Philomena Miss for giving me such an opportunity. Even though there were so many talented people in my school, you believed in me and gave me such an opportunity, and I'm always thankful for that. I took commerce during my 11th and 12th, and I used to miss a lot of classes because I used to go for a lot of extracurricular activities, and my teachers used to compensate it by calling me over during their free periods, and they would literally teach me, and I didn't have the feeling that I missed any classes, and my classmates would help me write my notes, and they would help me clear out my doubts, and they were very helpful. And none of this would have been possible without the support of my class teacher Philomena Miss and all the teachers who taught me and my classmates. I'm very thankful to you. And as I was taking part in skit, it was really hard for me to by heart all the dialogues, and it was really hard. I don't know how I literally by hearted it. And like I realized that it was the support of my in-charge teachers, that is Rexy Miss, Simi Miss and G Miss, and all my teammates. They supported me so much. They would continuously evaluate me during the skit, and they would correct me, and that helped me a lot, and I'm really thankful for that. And Anadeva Miss, she would stay over during all the practice sections, not only for skit and mime, she would stay for Opana, she would stay for Naran, but she would stay for everything, and all the teachers put in a lot of dedication for that. And on behalf of all the Kalotsavam teammates, I would like to thank all the teachers who helped us in reaching our goal, and our principal Shilpa sister and all the non-teaching staffs also. We're always very thankful for that. And our sisters, the convent sisters, used to stay during our exam. They used to be full time in the church. They would be seated in their respective seats from morning to evening, and from the time our exam starts until it's over. And if we find it really hard, they would come and motivate us, and they would tell us, no, you have done good and I believe in it, and they would motivate us to study for the rest of the exams, and we are really thankful for that. That really helped me personally. And our Reverend Sister Shilpa, she used to take us, all the hostlers, to the churches, and she used to personally go to different churches and offer and give offerings, and she would pray. She would ask the priest to pray for all of us so that we would pass with good marks, and it is through all their prayers that we have reached such good marks, and we're always very thankful for that. One of the best decisions that I took was to come and study in Mount Carmel, and I think if I have become a better person, it's all thanks to the institution, and I'm really thankful for that. I would especially like to thank the Commerce Department teachers, especially our 2 class teachers, Bindu Miss and Philomena Miss, and all the other teachers who taught us, Vivi Miss, Deepa Miss, Chippy Miss, Sissy Miss, Rexy Miss, Suja Miss, Nida Miss, Sini Miss, Rajasri Miss, and Susha Miss. We're very thankful to you, and thank you so much for supporting us when we needed you. And I would like to thank Reverend Sister Shilpa and all the teachers and all the non-teaching staffs for supporting us and being there for us. Thank you. നമസ്കാരം. ഇന്നലെ കണ്ണീർ വാർത്ത് കരഞ്ഞ കരിവാനം ഇന്നതാ ചിരിക്കുന്നു, പാലൊളി ചിതറുന്നു എന്നുള്ള മണ്ണിട വരികൾ തികച്ചും അർത്ഥവത്തായി തോന്നുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശിൽപ, മാനേജർ അച്ഛ, മത സുപ്പീരിയർസ് ധന്യ, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം നൽകിയതിന് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആദ്യമായി ഈ മൗണ്ട് കാർമൽ വിദ്യാലയത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റിനും നിറയെ ആകാംക്ഷയും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി മുഖങ്ങളായിരുന്നു.
ചന്ദനക്കുറി തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഇന്നും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. അന്നൊരു പക്ഷേ ആരും ഓർത്തു കാണില്ല പടിയിറക്കം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന്. എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ മൗണ്ട് കാർമൽ ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളും പകർന്നു നൽകിയ ഓർമ്മകളും വളരെ വലുതാണ്. കലോത്സവ നാളുകളിലെ ദീർഘനേരത്തെ പ്രാക്ടീസും പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടായ്മയും അർപ്പണ മനോഭാവവുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി തിരിച്ചറിവുകളും ആത്മബോധവും പകർന്നു നൽകിയവയാണ്. കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന എല്ലാ സാറുമാരെയും അധ്യാപകരെയും അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ 24 മണിക്കൂറും ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നാദിബ മിസ്സിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ബോർഡിംഗ് ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ വർഷം നേറ്റമ്മയുടെ കൂടെയും 2ാം വർഷം ശില്പാമ്മയുടെ കൂടെയും ബോർഡിംഗ് ജീവിതം ഒരു ആരവം തന്നെയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഓരോ ആഘോഷവും ഓണവും ക്രിസ്മസും എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിംഗ് ഡേയും എല്ലാം മനം കവരുന്ന ഓർമ്മകളാണ്. ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാ ഓർമ്മകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ മാതാവിന്റെയും ഔസേപ്പിതാവിന്റെയും ഫോട്ടോയും മുത്തശ്ശി മരവും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടുമെല്ലാം. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ വരാന്തയും ക്യാൻറ്റീനും ഒക്കെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളുടെ കലവറയാണ്. ഞങ്ങളുടെ +2 ടൂറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൂറിന് പോയ സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കാളും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു. പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും സഹായവും ക്ഷമയും ഒക്കെ. അതുപോലെ മൗണ്ട് കാർമൽ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ 2 സമ്മാനങ്ങളാണ് എന്റെ അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരും. അധ്യാപകരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അന്നാദിബ മിസ്, മോളുക്കുട്ടി മിസ്, ബിന്ദു മിസ്, ജീൻ മിസ്, ജോഷ്നി മിസ്, ഷിജി മിസ്, രാജശ്രീ മിസ്, സുഷ മിസ് എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹവും സഹായവും ഒക്കെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ഇന്ന് ഈ തിളങ്ങുന്ന വിജയം വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ മൗണ്ട് കാർമൽ സമ്മാനിച്ച മറ്റൊരു വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്. ബോർഡിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും സീനിയേഴ്സും എല്ലാവരും ഉപരിയായി +2 കൂട്ടുകാരും. ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മിസ്സാകുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനും സഹായിക്കാനും ഒക്കെ അവരെന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 വർഷത്തെ സ്കൂൾ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി ഇനി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഠന മേഖലകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാരും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ. കേവലം പാഠപുസ്തകം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ജീവിതത്തിൽ 100% വിജയം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. The hard work and commitment of our children bore fruits with the dedicated help and blessings of our teachers and parents. Their guidance and wisdom supported them at every turn of life. Our heartfelt gratitude to all our teachers and parents. Hello everyone. To be spiritually conscious, socially responsible and morally upright is the core dimension of Mount Carmel. We know that success is not a destination but a journey, believing in the philosophy that the victory belongs to the most persevering. Yes, this is a day of victory, joy and success for all those who have scored excellent results in their 12th grade examination. And I'm here on behalf of the entire Mount Carmel family to express my sincere gratitude to each and every person who made this day a beautiful memory to cherish forever. Now, let me start my Thanksgiving note by reminding you that the students of Mount Carmel are energetic, studious, enthusiastic all the time. And this reflects in their results too. Of course, this year too, we are having an outstanding result in our academics. A total of 50 students from our school scored full A+ in all subjects. 22 from Science Biology, 3 from Computer Science, 11 from Commerce and 14 from Humanities. Among them, 3 from Science Biology, 1 from Computer Science, 2 from Commerce and 4 from Humanities have scored full marks in second year. On this memorable day, I would like to congratulate and wish all the very best for your future and upcoming studies. And for this great success, we have to be thankful. First of all, let me thank Almighty God for His countless blessings that He has showered upon our institution ever since the beginning. Next, let me thank our corporate manager, Reverend Father Paul Denny Ramachanduri, for his words of wisdom. Your presence and your words of encouragement are always an inspiration for us. Thank you, Father. I would like to thank our local manager, Reverend Sister Dhanya CSST, for handing over the mementos to our students. Next, let me thank the captain of our ship,
our principal, Reverend Sister Shilpa CSSD. She is an embodiment of love, courage and inspiration for all of us. Thank you, sister, for your unfailing support. Next, I wholeheartedly thank our parents who had been there for us, and we admire you on this day. And I would like to thank Srimati Eliama Matthew for your words of felicitation as the President of Parent Teacher Association. I would also like to extend my sincere gratitude to Philomena Miss, Staff Secretary, Judah Miss, Staff Representative, and all our beloved teachers for the tireless effort and dedication for making this day more fruitful. Now, let me thank Kumari Maria Saji along with Shreya and Jose, who became the school toppers, and for sharing her wonderful experiences at Mount Carmel. I also thank Kumari Fatima Nijam of Science, Kumari Navya Susan Roy of Commerce, and Kumari Diya Bunu of Humanities for sharing your vibes and experiences that you have been through for the past 2 years. Now, let me conclude by saying that thankfulness is the beginning of gratitude, and gratitude is the completion of thankfulness. Once again, I am thanking you all the students and well-wishers of this Mount Carmel family. Stay home, stay safe, have a nice day. Dear students, God has blessed you in abundance and freely. Now extend the same to your fellow beings. And as you step out and move on to new domains, cherish all the diverse experiences and those fond memories of Mount Carmel. Once more, we acknowledge with thanks the Corporate Educational Agency of Diocese of Vijayapuram, Mount Carmel Convent, Principal, teachers, non-teaching staff, parents, students, and all who came together virtually for this Merit Day celebration of 2020. Thank you.